व्यूअर्स ब्रेक तो बाद ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈ ਡੇਂਜਰਸ ਹਾਕ ਦੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਏਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਰਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। बेशक सरकार ने गोवा ਦੀਆਂ ਬੀਚਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਰਵ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਕੈਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। गोवा बैंकॉक तो बाद दुनिया में दूसरा वड्डा सैक्स टूरिज्म का अड्डा बन गया है। तुसी जड़ी महाभारत की गल कीती, वो एक मन घड़त नाटक है। इस विच कोई सच्चाई नहीं है। ये गल के पश्चिमी संसार ने हर कार्ड साडे ग्रंथां नूं पढ़ के कड्डी है। मैं भी ये गल कई लोगों तो सुन चुका हाँ। ये गल बिल्कुल झूठ है। हिंदू ग्रंथ पढ़न वाला बंदा कदी साइंस के फील्ड में कुछ नहीं कर सकता। ये हिंदुस्तानियों की फितरत है कि अपने शर्मनाक ग्रंथों को भी महान साबित करने में लगे हुए हैं। कोई भी मुल्क उदों तरक्की करता है जदों देश में साइंस का रेवोल्यूशन आ जाए। हुण साडा गवांढी मुल्क चीन टैक्नोलॉजी दे विच भारत नालों काफ़ी अगे है। जे चीन अज टैक्नोलॉजी दे विच इन्नी तरक्की करी बैठा है तो उसकी वजह चाइना वालों साइंस नूं प्रमोट करना है। पर इंडिया विच अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है। इंडिया वाले साइंस विच की तरक्की करनगे, ये तो बस न्याणे ही जम सकते हैं। किसी ने भी हिंदू ग्रंथ पढ़ के कोई इन्वेंशन नहीं की, बल्कि अपने दिमाग नाल कीती है। इंडिया नूं चाहिदा है कि चीन तो कुछ सीखे, पर मौजूदा भारत के हालात देख के इसके असर नज़र नहीं आते। जी डॉक्टर साहब देखो, ये डेंजरस हॉक की आईडी के थल्ले काफ़ी कुछ लिखता रहिंदा जी। कई बार बड़ियां अश्लील टिप्पणियां भी होंदियां, कई बार बिल्कुल ही बेसिर पैरियां होंदियां जी। पर कदे कदे मेरा ख्याल है भी जदों मावा चंगा छकिया हुंदा है जी, उदों जिहड़ा है वो अकल की गल भी करदा है जी। ये असी पिछले दिनां च इस गल दे उत्ते जिहड़ी साडा एक फुल वीडियो सी कि किवें ये झूठे दावे ने महाभारत नाल बेस्ड जां वेदां चों कढ के कि जी जिहड़े बाहरले देशां ने तरक्कियां कीतियां, साइंस ने कढिया, सब कुछ साडे वेदां च ही है जी। और असीं उहदा कॉन्टैक्सट तां जिहड़ा भारती सभ्याचार दा अजकल बड़ा वड्डा झंडा चुक के RSS ने पावर लई है और जिवें ओल्ड सिविलाइजेशन रिटर्न बैक की गल वो करते हैं कि जी साडी महान सभ्यता और महान असीं उहदे ते प्रोग्राम किया सी और उहदे ते इन्हां ने फिर ये टिप्पणी की है मिस्टर डेंजरस हॉक ने जिन्हों और शायद ये भी जदों असीं खुद क्योंकि इन्हां दे अपने कहण मुताबक कई बारी तां पूरा RSS का वकील बनया हुंदा है, कई बारी अपने आप नूं नास्तिक साबित करदा है, कई बारी अपने आप नूं बिल्कुल जिवें किसी दा दिमाग हिलिया हुंदा इवें साबित करदा है, पर घट्टो घट्ट सिख नहीं है जी। सो जदों असीं कोई गल कहंदे हैं जिवें एक होर ईमेल साडे एक हिंदू वीर दी आई है जिन्हें ये कहा कि जी तुसीं साडे पंजाबी हिंदुओं के खिलाफ कहंदे हो दिस दैट जी। तो फिर असी जिन्ना मर्जी बैलेंस्ड तरीके दे नाल फैक्ट्स नूं देना चाहिए ये कहना ही हुंदा है इन्हां ने कि जी बायस है जी। पर जदों कोई गल इन्हां दे विचला बंदा कहंदा है फिर ज़ाहिर हुंदा है कि भी घट्टो घट्ट हुण ये साडे ते चार्ज नहीं लगेगा कि जी असी कह रहे हैं, ये एक हिंदू सज्जन कह रहे हैं। और कामेंट जिहड़ा है वो गोवा तो शुरू होया क्योंकि गोवा के मिनिस्टर ने कहा कि जी बास दे विच सर्व नहीं कर सकदियां कुड़ियां छोटे कपड़े पा के। उहदे ऑपोजिट BJP के MLA ने कहा कि जी ये तो पुराने पीरीयड च हिंदू तो देवते ऑफर ही शराब करते सी, सागर मंथन होया और लड़ाई देवतियां राक्षसां की शराब पिछे हुई 14 रत्नां चों वो निकले आए तो साडे सभ्याचार का हिस्सा है। हुण उहदे ते उन्हां ने ये कहा कि जी ये किवें बंद करेगी मोदी सरकार या कोई होर सरकार, क्योंकि सब तो ज़्यादा टैक्स तो शराब और तंबाकू ते है। बाकी उन्हें कहा जी जिहड़ा गोवा दे इन्हां ने कहा कि जी बीचां दे उत्ते असीं शराब ते पाबंदी लाई है भी उत्थे जिहड़े कैफे ने और बारां ने उन्हां दे विच तां खुले आम है और बिल्कुल ठीक है भी थाईलैंड तो बाद बैंकॉक थाईलैंड च है ये जिहड़ा गोवा है ये इस वेले सैक्स ट्रेड दे वपार और हर चीज़ जिहड़ी गलीज है उसका अड्डा बनया होया है। और ये इन्हां ने इसलिए क्योंकि सारा सिस्टम करप्ट है उपरों थल्ले तक और उन्होंने भी लगता है जी टूरिज्म है रेवन्यू आंदा है कहण नूं जो मर्जी कही जाण
ਲੇਕਿਨ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਇਹੀ ਦੇਖਦੀਆਂ ਵੀ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਭਾਰਤ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਧੋਖੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਗਣੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅਰਜਨ ਦੇ ਰਥਵਾਨ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਾਭਾਰਤ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਗਪੌੜ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮਨਘੜਤ ਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਵੀ ਝੂਠੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸਾਇੰਸ ਵੇਦਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੇਂਜਰਸ ਹਾਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਂਜਰਸ ਹਾਕ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਗੱਲ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਦ ਝੂਠੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸੱਜਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਨੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਲੇਬਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਨੇ, ਵੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਉਹਨੂੰ ਉਭਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਸਾਡਿਆਂ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀ। ਔਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਕਹੀਏ, ਮੈਟੀਰੀਅਲਿਸਟ ਕਹੀਏ, ਸਾਡੇ ਕਈ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਸ਼ਰਈ, ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਐਬੀ ਕਬਾਬੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਨੇ ਜੀ, ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੈਸ ਹੈ, ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ, ਰੋਡਸ, ਜਹਾਜ਼, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਬ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਾਢ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਇੰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਟਿਮਕਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਗਪੌੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਟਲੀਸਟ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ, ਡੇਢ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈ 2 ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੇ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਕਾਢ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲਾ ਚੰਦਰਮਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਪੇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਮਲੇਰੀਆ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮਲੇਰੀਆ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਮੱਛਰ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, 67 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੱਛਰ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਜੀ ਜੀ। ਬੰਬ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਰੋ ਬੰਬ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਮੱਛਰ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਜੇ। ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡਾ ਗੰਦ ਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਏ ਜੀ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ, ਫੋਕੀ ਆਕੜ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 67-68 ਸਾਲ ਕੋਈ ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਲਗਭਗ ਮਾਓ ਸੇ ਤੁੰਗ ਨੇ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਪਰ ਚਾਈਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਵੈਸਟ ਨੂੰ ਐਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਕਟ ਹੈ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਨ ਪਾਊਡਰ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੇਪਰ ਦੀ ਕਾਢ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਰੀਨ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਇਆ, ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਮ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਔਰ ਨਸ਼ੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਭਰੇ ਨੇ
ਪਿਛਲੇ 48 ਸਾਲਾਂ ਚੋਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੀ ਸੋ ਬਾਕੀ ਇਹਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਨਿਆਣੇ ਜੰਮਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ 33 ਕਰੋੜ ਸੀ 47 'ਚ, ਕਿੰਨੇ ਜੰਮ ਕੇ 3 ਗੁਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। 1 ਬਿਲੀਅਨ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾਓ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਡੇਂਜਰਸ ਹੌਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਉਹ ਈਮੇਲ ਪਿਕ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੰਬੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ 'ਚ ਅਸ਼ਲੀਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਕਰੇ, ਸੀਰੀਅਸ ਡਿਬੇਟ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ YouTube ਤੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲੋ ਡਿਗਨਿਟੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਜ਼ਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਸ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।